सिख संगतां वास्ते एक चंगी खबर सामने आ रही है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब कॉम्पलैक्स विच गुरु ग्रंथ साहिब रिसर्च सेंटर ਅਤੇ श्री गुरु तेग बहादुर होलोग्राफिक ऑडिटोरीयम ਦਾ उद्घाटन किया गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ सन फाउंडेशन ਅਤੇ वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के ਵੱਡੇ सहयोग नाल इस दा उद्घाटन किया गया है, जबकि राज सभा मैंबर तरलोचन सिंह वालों इस दे विच अहम योगदान भी पाया गया है। मुख्य तौर पर 50 तख्तां दे जथेदार साहिबान भी इस मौके ते मौजूद सन। इस सेंटर विच सिख धर्म ते इतिहासिक सिख गुरुआं दी विचारधारा ते खोज दियां सहूलतां प्रदान कीतियां जाणगियां। समागम विच सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जथेदार श्री अकाल तखत साहिब, सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह गौहरे मस्कीन जथेदार श्री पटना साहिब, सिंह साहिब ज्ञानी रघुबीर सिंह जी जथेदार श्री केसगढ़ साहिब, ज्ञानी जगतार सिंह हेड ग्रंथी श्री दरबार साहिब, बाबा सुखविंदर सिंह जी ज्ञानी रणजीत सिंह हेड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहिब, नाल ही हरविंदर सिंह केपी सीनियर मीत प्रधान, आत्मा सिंह लुबाना मीत प्रधान, जसमीन सिंह नोनी जॉइंट सैकटरी भी मौजूद सन। इस समागम विच इन्हां तो इलावा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के समूह अहुदेदार मैंबर ते सिख संगतां भी वड्डी गिणती विच हाज़र होए। जो अज इंटरनेशनल सिख सेंटर फॉर स्टडीज़ तैयार होया दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख संगतां के सहयोग के नाल जो सरदार बिक्रम सिंह सानी और सरदार तरलोचन सिंह की टीम ने किया, ये वाकई काबिल तारीफ है। मैं ये दिल्ली दी सिख संगतां नूं बहुत बहुत बधाई दिना। मैं मंच ते भी बोलिया कि सानू जिहड़ी आधुनिक टैक्नोलॉजी है गुरमत परंपरावां का ख्याल रखते हैं, गुरमत मर्यादा का ख्याल रखते हैं, आधुनिक टैक्नोलॉजी की वरतों करते हैं, सानू सिख धर्म के प्रचार प्रसार दे विच इहनूं यूज़ करना चाहिए ताकि असीं वर्ल्ड लैवल के उत्ते सिक्खी की गल कर सकीए और छोटे छोटे बच्चों को असीं सिख फलसफे, सिख इतिहास, सिख मर्यादा की जानकारी दे सकीए। और मैं समझदा कि जिहड़ा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिख स्टडी बनाया है ये लिए एक बहुत आधुनिक मील पत्थर साबित होगा। इत्थे स्कॉलर्स तैयार होणगे और स्कॉलर्स जिहड़े ने नॉलेज लैके गुरसिੱਖੀ दी और दूसरे जिहड़े धर्म ने उन्होंने जिहड़े स्कॉलर्स ने उन्होंने डायलॉग करनगे और ये जानकारी दे विच काफ़ी वाधा होएगा। एक बारी फिर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दें। जो सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी हेड ग्रंथी साहब, श्री हरमंदर साहब, श्री अमृतसर साहब, पंजों तख्तां दे जथेदार साहब और आई हुई दिल्ली की बहुत ही सत्कारयोग साध संगत जी, सब तो पहला तो गुरु महाराज की फतेह बुलंद करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला धन्यवाद करते हैं समूची संगत का, सिंह साहिबां का कि अज इस विशेष सदे के उत्ते जिहड़ा प्रोग्राम रखा गया और इस इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सिख स्टडीज़ का जिहड़ा उद्घाटन अरदास समारोह जिहड़ा किया गया, क्योंकि बहुत लंबे समय की लोड़ सी, बहुत लंबे समय तो यह काम शुरू किया गया सी मगर ये मुकम्मल नहीं हो सकिया। उहदे विच कई ना कई राजनीतिक अड़कड़ां भी आंदियां रहियां और समय की भी नज़ाकत रही। सो मैं धन्यवाद करदा सरदार विक्रमजीत सिंह सानी साहब का, सरदार तरलोचन सिंह जी का, जिन्हां ने उद्यम सदका ये काम पूरा हो सकिया और जिहड़ा होलोग्राफिक ऑडिटोरीयम मैं समझदा कि हिंदुस्तान दे विच पहला बनिया जिहदे विच असीं अपने गुरु इतिहास नूं संगतां तक पहुँचा सकीए। सो अज दे इस दिन असीं जिथे दिल्ली दीआं संगतां नूं सद्दा दिता है, असीं अपने कॉलेज दे और स्कूलों के प्रिंसीपल साहिबान नूं खास तौर पर इसी करके बुलाया कि असीं इत्थे अपने बच्चों नूं प्रेरित करके एक शेड्यूल बनाइए कि आने वाले पूरे समय दे विच अपने विद्यक अदारियां दे विच पढ़दे हर बच्चे नूं इत्थे लिया के गुरु इतिहास के बारे दस सकीए। और ये जिहड़े फॉरनर्स बारे भी जिथे हुणे सरदार तरलोचन सिंह जी उन्होंने दस्सिया, ये भी साडी जिम्मेवारी बनती है कि वर्ल्ड वाइड इस नूं प्रचार कर सकीए, प्रसार कर सकीए। सो ये जिहड़ा प्रोग्राम शुरू किया जिहदे विच तुसीं भी शमूलियत पाई और मैं खास तौर पर धन्यवाद एक बार फिर तो जिथे सिंह साहिबां दा करदा उत्थे नाल ही सरदार विक्रमजीत सिंह सानी साहब उन्हां दा, सरदार रवेल सिंह जी का उन्हां दे सहयोगी उन्होंने बड़ा उद्यम किया और ये जिहड़ा इंटरनेशनल सेंटर जिहड़ा चलना है दी चेयरमैनी सरदार तरलोचन सिंह साहब जिहड़े करनगे, क्योंकि इन्हां दी बहुत दूर दिशा दे नाल असीं इत्थे तक पहुँचे। मैं उन्हां दा भी धन्यवाद करदा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे अहुदेदार साहिबान
ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ 5 ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰੋਜ਼ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਨਚੈਲੰਜੇਬਲ, accepted all over the world since our tradition, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਇੱਦੋਂ ਵੱਡ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਨੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਟੂ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 170 ਸੀਟਸ ਓਨਲੀ। ਵਾਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਾਰਨ ਟੂਰਿਸਟ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 15 ਮਿੰਟਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਟੈਲ ਦੈਮ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਐਮਬੈਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਕਮ ਈਅਰ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਮ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ। ਏਮ ਇਹ ਹੈ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਫਾਰਨਰਸ ਐਂਡ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਹੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਾਇੰਟ ਐਫਰਟ। ਬਹੁਤ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਵਿਕਰਮ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਏਮ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੱਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਾਤਾ। ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਜੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਲੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਦੁਬਦਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੀਡਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਸੋ ਉੱਠੀਏ, ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੋਈਏ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ
ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਲਰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा, फसीले आतिशवाहन बहुत बुलंद सही, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। मेरे ख्याल की परवाज़ रोकने वाले गुरु गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕੱਦਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਰਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਕਟਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਮੈਂ 2 ਹੀ ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਿਆ। ਆਪਾਂ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ 5 ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਇਸ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਡਾਕਟਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ 10,000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ 6 ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਰਮਿੰਗਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਕਮ ਇਹ ਨਰਵ ਸੈਂਟਰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਔਰ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ੋਅ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਉੱਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ੋਅ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਡੋਮ ਔਰ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਥਿਲੀ ਸ਼ਰਨ ਗੁਪਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹੋਪ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैथिली शरण गुप्त ने एक ही किया सी, जिस कौम के बच्चे यूं दे सकते हैं बलिदान, वर्तमान कुछ भी हो भविष्य होगा महान महान।
ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਲੱਗ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਿੱਲ ਦਾ, 1000 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੋਨਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਬਹੁਤ ਲਾਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਈਏ। ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਮੈਂ NSDC ਕਾਊਂਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਭਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ।